Hello students, we are discussing a chapter called Environmental Issues. In this chapter, the main topics like pollution. So in this chapter, the concepts like the contents like pollution and pollutants. Already we studied in the previous classes, and also air pollution, noise pollution, water pollution, thermal pollution. Then in the previous class, we studied the solid waste as well as a hospital waste. Okay. In this class, we are going to study a electronic waste, agrochemical waste, radioactive waste, okay, and also nuclear waste as well as a case study. So, when come to the a previous class, we discussed a topic called as a solid waste, nothing but everything that goes out in a trash called as a solid waste. In that municipal waste, how we are going to municipal waste is prevention, and also about the case study of remedy for plastic waste, a Ahmad Khan story. Okay, yes. Now in this class we are going to study the one more waste called as a electronic waste or e-waste. E-waste. See, electronic waste or e-waste, irreparable computers and other electronic goods are known as a electronic waste or e-waste. Irreparable computers and other electronic goods are called as a electronic waste or e-waste. Or one more definition is discarded electronic appliances such as mobile phones, computer, television, etc. is also called e-waste or electronic waste. Then how we reduce the decrease the electronic waste is nothing but the e-waste are buried in the landfill or incinerated. Same thing we studied in the municipal solid waste as well as a hospital waste. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಂದು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತೋಡ್ಬಿಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಪೌಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಿಂದ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ದೆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ over half of the electronic waste generated in the developed world are exported to developing countries, mainly to China, India and Pakistan, where the metals like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered during the recycling process. Unlike the developed countries which have specifically built the facilities for recycling of e-waste, the recycling in developing countries often involves manual participation, thus exposing workers to toxic substances present in e-waste. So, the recycling is the only solution for the treatment of e-waste, provided it is carried out in an environment friendly manner. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ದೆನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ agrochemical waste. So we know that the agrochemicals, the green in the wake up of green revolution,
Use of inorganic fertilizers and pesticide has increased manifold for enhancing crop production. Pesticides, insecticides, fungicides, etc. are being increasingly used. These incidentally are also toxic to non-target organisms that are important components of the soil ecosystem. ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ insects to the crop plants. Then fungicides, the chemical which is used to kill the disease causing fungus. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ನ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸಮೇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ fertilizer, that much only it able to observe. Excess amount it will be remains in the soil itself, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್, ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ that makes to decrease the quality of the soil and makes the soil a pollution, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಮ್ಸು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ so what these pesticide, herbicides, fungicides or organic fertilizers are, they are all toxic to some organisms. Okay, so the increasing amount of artificial fertilizers causes the eutrophication. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಂಗೆ eutrophication, we know that the natural aging of lake by nutrient enrichment of water, or the process of increasing nutrient enrichment of water and consequent loss of species diversity is called as eutrophication. ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then when come to the case study of organic farming, case study ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, integrated organic farming is a cyclical zero waste procedure where waste products from one process are cycled in as nutrients for other process. This allows the maximum utilization of resource and increase the efficiency of production. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಥರದ್ದು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇಸ್ಟು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ
ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರಿ there is a one person, Ramesh Chandra Dagar, a farmer in Sonipat, Haryana, is doing just this, a organic farming. He includes the beekeeping, dairy management, water harvesting, then compositing and agriculture in a chain of a processes which support each other and allow an extremely economical and sustainable venture. This is no need to use chemical fertilizer for the crops, as cattle excreta, nothing but the cow dung, are used as a manure. Crop waste is used to create the compost, which can be used as a natural fertilizer or can be used to generate natural gas for satisfying the energy needs to the farm animals. Finally, the enthusiastic about the spreading information and help on practice of integrated organic farming. The Ramesh Chandra Dagar created the Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of nearly 5,000 farmers. A great job of this person. Salute to this person. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ನಾವೇನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಒಂದೇ ಥರದ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಥರದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 4 ಎಕರ್ಸು 2 ಎಕರ್ಸು 3 ಎಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ ಈ ಜೇನು ಹುಳ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಹಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ದ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಮಳೆ ಯಾವಾಗೋ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿ ನೀರು ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು 2 ಎಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 2 ಎಕರ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ 1.5 ಎಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ರಾಪ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಡೈರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೈರಿ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ, ಕೌಡಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸಗಣಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕೌಡಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ನ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಆ ಈಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಡೈರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಈಲ್ಡ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೇಸ್ಟ್ನ ಈ ಡೈರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಡೈರಿ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಕೌಡಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೌಡಂಗ್ನ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಟು, ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೇನು ಹುಳ ಸಾಕಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಆ ಏನು ಕ್ರಾಪಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ನ ಎರಡು ಸಮೇತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಡಾಗರ್. ಸೊ ಇವನೊಬ್ಬ ಸೋನಿಪತ್ ಸಿಟಿ ಹರಿಯಾಣ ಎಸ್ಟೇಟನ್ನು. ಸೊ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಈ ಹರಿಯಾಣ ಕಿಸಾನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕ್ಲಬ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಯೂಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಮೇತನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೈ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಡಾಗರ್ ಇನ್ ಸೋನಿಪತ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. 1. Cattle excreta are used as a manure. 2nd, the crop waste used to create the compost and which can be used to a natural fertilizer or can be used to generate the natural gas for the energy need. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸಮೇತನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್. Initially, the nuclear energy was held as a non-polluting way for generating the electricity. Later on, it was realized that the use of nuclear energy has the two very serious inherent problems. First is accidental leakage. Then second one as the occurred in the 3 Mile Island and a Carnibile incidents. And the second is safe disposal of radioactive waste. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ಏನೂ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 3 Mile Island ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನಿಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಟ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ದ radiation we are going to use in the radioactive or nuclear utensils. So in that what happens, the waste comes, that waste majorly causes to the human beings or plants or overall the animal kingdom is nothing but the mutation. Mutation means a sudden change in gene level. So overall any living body, the each and every character is controlled and expressed by a gene. That gene changes its character, its composition, its complete activity, its complete composition. That is we are called as a mutation. So the radiation from the radioactive waste causes mutation at very high rate. Okay, then at high doses nuclear radiation is the lethal, but a at lower doses it creates various disorders. In most of the frequent of all human beings, we are going to see the cancer is a major disease from the radioactive waste. So the nuclear waste is an extremely potent pollutant and has to be dealt with utmost caution. So it has been recommended that storage of nuclear waste after sufficient pre-treatment should be done in suitably shielded containers buried within the rocks about the 50-meter deep below the earth's surface. This method of disposal is a best method to meet the stiff the opposition from the public. Okay, public. So the best way to prevent the disposal of the radioactive waste or nuclear waste, nothing but the storage of nuclear waste after sufficient pre-treatment
should be done in the shielded containers buried within the rocks about the 500 meter deep below the earth surface. So this is about the radioactive waste and disposal of waste nuclear waste. So in the next class we are going to study the next concept is called as a greenhouse effect and then global warming. Okay, these two concepts are very very important, the point of PU board examination for 5 marks, for 5 marks. So in this class we studied the concepts like one is electronic waste, agrochemical waste, then one case study by Ramesh Chandra Daggar as integrated organic farming. Next is the radioactive waste. So just I am going to recall in this class what we learned. The first thing, nothing but the electronic waste or e-waste is defined as irreparable computers and other electronic goods are known as a electronic waste. So this electronic waste are reduced by one method, nothing but these e-waste are buried in landfill and incinerated method. Second called as agrochemical waste. Agrochemical waste. So in the agricultural land we use a more amount of artificial fertilizers, insecticide, pesticide, fungicides, herbicide for early yield in short duration. But these artificial fertilizers and these chemicals causes air, water as well as soil pollution. In order to reduce these things, we are apply the integrated organic farming. It is a cyclic process as well as a zero waste procedure. Here what happens, waste product one waste is used as a raw material or good source for the another process, another process. Then the advantages of agrochemical waste by integrated organic farming is nothing but the no need to use of chemical fertilizer for crop. The cattle excreta are used as a manure, and then the crop waste is used to create compost. Lastly, the radioactive waste. Radioactive waste. Okay, this can be prevented by a shield container. Those are buried within the rocks about 500 meter deep below the earth's surface, and then we are going to burn we are going to store the nuclear waste. Okay. Thank you.